Hello friends, welcome to my channel Shri Physics. Today we are going to study about vector product of two vectors. We know that there are two types of physical quantities, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities possess only magnitude while vectors possess both magnitude as well as direction. In last video we have seen that when scalar quantity is multiplied by a scalar quantity we get scalar quantity. But what happens when vector is multiplied by a scalar? The result is a vector quantity. For example, when velocity, which is a vector quantity, is multiplied by a mass, which is a scalar quantity, we get momentum, which is vector quantity. But what happens when vector is multiplied by vector? Then there are two possibilities. Number one, when vector is multiplied by vector, we get scalar quantity. For example, work. Work is a scalar product of force and displacement. Force is a vector quantity, displacement is vector quantity, but their product work is scalar quantity. But sometimes when vector is multiplied by vector, we get vector quantity. Such type of product is called as vector product or cross product. So there are two types of products. Number one is called as a scalar or dot product, in which when vector is multiplied by vector we get scalar quantity. That's why it is called as a scalar product. It is also called as a dot product because in between two vectors, see here, we write dot. So that is called as a dot product. Then second is a vector product because when vector quantity is multiplied by vector, the result is a vector quantity. That's why it is called as vector product. It is also called as a cross product because we write cross in between two vectors. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळं आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे की ज्यामध्ये आपण पाहिलं आहे स्केलरला स्केलरने मल्टिप्लाय केलं की स्केलर मिळतं, स्केलरला व्हेक्टरने मल्टिप्लाय केलं की व्हेक्टर मिळतं. पण व्हेक्टर आणि व्हेक्टरचा गुणाकार केला की दोन प्रकारच्या पॉसिबिलिटीज आहेत. कधी कधी आपल्याला व्हेक्टर इंटू व्हेक्टर हे स्केलर मिळतं आणि कधी कधी व्हेक्टर इंटू व्हेक्टर हे व्हेक्टर मिळतं. त्याच्यानुसार दोन प्रकार आपण केलेले आहेत. एक म्हणजे स्केलर ऑर डॉट प्रॉडक्ट आणि दुसरा म्हणजे व्हेक्टर ऑर क्रॉस प्रॉडक्ट. इन लास्ट व्हिडिओ we have studied about this scalar or dot product. Now today we will study about the second, that is vector or cross product. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्रॉस प्रॉडक्टबद्दल शिकूयात. आजचा हा वेक्टर प्रॉडक्टचा पार्ट सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही अजून माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि सर्व व्हिडिओज शेवटपर्यंत बघा जेणेकरून आपल्या कन्सेप्ट ह्या चांगल्या प्रकारे क्लिअर होतील. तर वेक्टर प्रॉडक्ट काय असतो? वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. द वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of smaller angle between them, and whose direction is given by u cap, which is a unit vector perpendicular to the plane containing the two vectors and is given by right hand screw rule. So this is statement of vector product or cross product. Now try to understand the meaning of this statement. There are two parts of this statement. Vector product is a vector quantity. Therefore, the product which we get has both magnitude as well as direction. First part of this statement gives magnitude of that vector product and second part gives direction of that vector product. विद्यार्थी मित्रांनो, या स्टेटमेंटचे आपण दोन भाग करूयात. वेक्टर प्रॉडक्ट हा वेक्टर आहे, म्हणजे जेव्हा दोन वेक्टर्स आपण मल्टिप्लाय करणार तेव्हा जे उत्तर मिळणार आपल्याला ते वेक्टर असणार आहे. आणि वेक्टर म्हटले की त्याला दोन्ही गोष्टी आल्यात, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. तर ह्या स्टेटमेंटमध्ये पहिला पार्ट हा मॅग्निट्यूड काय असेल ते सांगतो आणि दुसरा पार्ट हा डायरेक्शन काय असेल ते सांगतो. कसं?
पहिला पार्ट आपण बघूयात. द वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is, so this part gives us the magnitude, whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of smaller angle between them. So this part gives magnitude of that cross product or that vector product. इथपर्यंत विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला त्या वेक्टर प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड काय असेल ते कळतं. तर किती असते मॅग्निट्यूड? प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, म्हणजे जे दोन वेक्टर्स आपण मल्टिप्लाय करणार आहेत त्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट जो येईल तो, अँड साईन ऑफ स्मॉलर अँगल बिटवीन देम, आणि त्या दोन वेक्टर्समध्ये जो अँगल असेल त्याचा साईन घ्यायचं, म्हणजे थीटा हा अँगल असेल तर साईन थीटा. तर हा प्रॉडक्ट जो मिळेल आपल्याला तीन गोष्टींचा प्रॉडक्ट इथं असणार आहे. एक म्हणजे समजा पहिला वेक्टर समजा ए असेल, ए इंटू बी दुसरा वेक्टर त्याची मॅग्निट्यूड, आणि साईन थीटा, साईन ऑफ स्मॉलर अँगल बिटवीन देम. सो दिस फर्स्ट पार्ट गिव्स मॅग्निट्यूड. अँड नाव व्हॉट इज द सेकंड पार्ट? अँड हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय यू कॅप which is unit vector perpendicular to the plane containing the two vectors and is given by right hand screw rule. तर हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आपल्याला मिळणार आहे दोन वेक्टरचा त्याची डायरेक्शन कोणती असेल? इज गिवन बाय यू कॅप विच इज युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. म्हणजे ते दोन वेक्टर्स ज्या प्लेनमध्ये असतील त्या प्लेनला जो परपेंडिक्युलर असेल ती त्याची डायरेक्शन असेल, आणि त्यासाठी एक राईट हँड स्क्रू रूल आहे. तो काय आहे ते आता आपण पुढे समजावून घेऊ. सो वी कॅन राईट वेक्टर आर इक्वल टू, सपोज वी आर मल्टिप्लाइंग टू वेक्टर्स, वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, देन वेक्टर आर इज देअर क्रॉस प्रॉडक्ट. सो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू. रिमेंबर हाऊ टू रीड दिस. वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू. And its magnitude will be pq sin theta. This is the first part, product of magnitudes of two vectors and sine of smaller angle between them. त्या दोन वेक्टर्समध्ये जो अँगल असेल छोटा तो अँगल घ्यायचा आहे, साइन ऑफ स्मॉलर अँगल बिटवीन देम. दिस पार्ट गिव्स मॅग्निट्यूड. आता याची डायरेक्शन काढण्यासाठी याला युनिट वेक्टरनी मल्टिप्लाय करा. यू कॅप, यू आर कॅप, आर घेतलं इथं सबस्क्रिप्ट कारण इथं वेक्टर आर आपल्याला मिळतो त्याची डायरेक्शन. आता हा युनिट वेक्टर असल्यामुळे त्याची मॅग्निट्यूड फक्त 1, त्यामुळे तो फक्त आपल्याला डायरेक्शन सांगणार आहे. आणि ही डायरेक्शन कोणती असते तर पी आणि क्यू ज्या प्लेनमध्ये आहेत त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर ह्या युनिट वेक्टरची डायरेक्शन असते. आता त्याला दोन पॉसिबिलिटी आहे. समजा ते प्लेन हॉरिझॉन्टल असेल तर परपेंडिक्युलर एक तर वर जाऊ शकतो किंवा खाली जाऊ शकतो. मग त्यातली कोणती डायरेक्शन घ्यायची, वरची का खालची? तर त्यासाठी राईट हँड स्क्रू रूल आहे. हा राईट हँड स्क्रू रूल नेमका काय सांगतो ते आपण बघूयात. आता हे पी क्रॉस वेक्टर क्यू तुम्ही घेतलं तर असं इक्वेशन मिळतं. बघा आता या ठिकाणी पहा फिगर, सी दिस फिगर. दिस इज वेक्टर पी, सेकंड इज वेक्टर क्यू. वी आर मल्टिप्लाइंग दिस टू वेक्टर्स. सो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, थीटा इज अँगल बिटवीन देम. दिस इज अ स्मॉलर अँगल, कारण तुम्ही हा अँगल इथं बघताय थीटा. तुम्ही ह्या दोन मध्ये हा या बाजूचा अँगल पण घेऊ शकता खरं तर, पण स्मॉलर अँगल घ्यायचा. शेवटी कोणताही घेतलं तरी उत्तर तेच येणार आहे. हा स्मॉलर अँगल घ्यायचा साईन थीटा. म्हणजे आता ह्या दोघांची ह्या म्हणजे मॅग्निट्यूड काय येईल ह्या क्रॉस प्रॉडक्टची तर इथं दिलं पी क्यू साईन थीटा. पी मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर पी, म्हणजे जी काय मॅग्निट्यूड असेल त्याची ती. ह्या लेंथवरून मॅग्निट्यूड कळते. लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट वेक्टर इंटू क्यू, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू साईन थीटा. सो दिस फर्स्ट पार्ट गिव्स मॅग्निट्यूड इंटू दिस म्यू कॅप, म्यू आर कॅप. दॅट म्यू आर इज अ युनिट वेक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी अँड क्यू. आता समजा पी आणि क्यू हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये आहेत, आडवे आहेत, तर त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे त्यांचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आर मिळणार आहे आपल्याला, तो आर एक तर वर जाईल किंवा खाली जाईल. तर इथं वर घेतलेला आहे. आता वरच का घेतला तर त्यासाठी आहे बाय द राईट हँड स्क्रू रूल, ऑर यू कॅन यूज द राईट हँड रूल. तर राईट हँड रूल आपण याच्यानंतरच्या पार्टमध्ये आपण बघू लगेच यानंतर. पण आता समजा तुम्ही जर क्यू
क्रॉस पी घेतलं, वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी, अगोदर तुम्ही वेक्टर क्यू आणि नंतर पी घेतला म्हणजे वेक्टर तेच आहे पण आधी क्यू घेतला तर मॅग्निट्यूड तीच येईल, पी क्यू साइन थिटा म्यू एस कॅप. बट दिस म्यू एस कॅप दॅट युनिट वेक्टर विच इज अगेन परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर पी अँड क्यू, बट इट विल बी डाऊनवर्ड. नाव सी द सेकंड फिगर. तेच वेक्टर्स आहेत, द वेक्टर्स आर सेम पी अँड क्यू, अँगल इज सेम, but when we take vector p cross vector q we get vector r which is vertically upward, but when we take vector q cross vector p cross product of same vectors we get vector s which is vertically downward. This vector s is vertically downward and this is because of right hand screw rule or right hand rule. Now these two vectors are not equal because their directions are not same. Their magnitudes are same. Here magnitude is pq sin theta, suppose that is 100. Then magnitude of second vector is also pq sin theta, that is again 100. But their directions are not same. Vector r is vertically upward while vector s is vertically downward. They are opposite to one another. Their magnitudes are same but directions are opposite. Such vectors are called as negative vectors. So vector s is negative of vector r. You can write vector r equal to minus of vector s because they are negative of each other. तर अशा पद्धतीने आपण दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट काढतो. इथं वेक्टर आर हा वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यूचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. तर सेकंड फिगरमध्ये वेक्टर एस हा वेक्टर क्यू आणि वेक्टर पीचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. आता जे आपल्याला मिळतात वेक्टर आर आणि वेक्टर एस ते दोन्ही वेक्टर्स आहेत म्हणजे त्यांना दोघांना मॅग्निट्यूड्स आणि डायरेक्शन्स आहेत. त्यांच्या डायरेक्शन्स या राईट हँड रूलनी अशा पद्धतीने आपल्याला मिळतात. इथं जे यू आर कॅप लिहिलेला आहे तो यू आर कॅप म्हणजे असा आरच्या दिशेला असलेला युनिट वेक्टर असतो. तो इथं दाखवलेला नाही, तो फक्त दिशादर्शक असतो. त्याची मॅग्निट्यूड 1 असते. त्यामुळे 1ने मल्टिप्लाय केलं पी क्यू साइन थिटाला तर काही फरक पडत नाही, मॅग्निट्यूड बदलत नाही, तो फक्त डायरेक्शन सांगण्याचं काम करतो. इथं म्यू एस कॅप हा पण युनिट वेक्टर आहे, तो एसच्या दिशेला आहे. ते पण फिगरमध्ये दाखवलेलं नाही. ते युनिट वेक्टर्स असतात, ते फक्त दिशादर्शक असतात, ते दिशा देण्याचं काम करतात. त्यांच्या मॅग्निट्यूड्स 1 असतात बिकॉज दे आर युनिट वेक्टर्स. नाव व्हॉट इज राईट हँड रूल. राईट हँड रूल नेमका काय आहे ते आपण बघूयात. राईट हँड स्क्रू रूल. अकॉर्डिंग टू द राईट हँड स्क्रू रूल, if the screw is rotated in a direction from vector p to vector q through the smaller angle, say theta, then the direction in which the tip of the screw advances is the direction of vector r perpendicular to the plane containing vector p and vector q. म्हणजे काय बघा, समजा तुम्ही वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यूचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेता, यू गेट वेक्टर आर. Its magnitude is pq sin theta and direction is along unit vector mu r cap which is perpendicular to the plane containing both these vectors p and q. आता यामध्ये हा जो वेक्टर आर असेल त्याची डायरेक्शन राईट हँड स्क्रू रूलने दिलेली आहे. आता हे स्टेटमेंट समजावून घ्या. अकॉर्डिंग टू द राईट हँड स्क्रू रूल, इफ द स्क्रू इज रोटेटेड इन ए डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर पी टू वेक्टर क्यू, म्हणजे तुम्हाला जर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू घ्यायचा आहे, तो स्क्रू तुम्ही फिरवायचा, वेक्टर पीकडून वेक्टर क्यू या दिशेला फिरवायचा. आणि जर तुम्हाला वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी घ्यायचा असेल तर मग क्यू टू पी उलट दिशेला फिरवायचा. तो फिरवल्यानंतर देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ द स्क्रू ॲडव्हान्सेस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर. असा तो फिरवल्यानंतर स्क्रू कुठं जातो, जसं भिंतीमध्ये आपण स्क्रू जर समजा स्क्रूड्रायव्हरच्या साहाय्यानं आपण त्याला रोटेट केलं तर तो भिंतीमध्ये आतमध्ये जातो किंवा बाहेर निघतो, त्याला थ्रेड्स असतात. तर पीकडून क्यूकडे फिरवल्यानंतर त्या स्क्रूचं टीप ज्या दिशेला जाईल ती डायरेक्शन म्हणजे वेक्टर आरची डायरेक्शन असते. फिगर इथं बघा, दिस इज स्क्रू, दिस इज कॉल्ड ॲज राईट हँड स्क्रू रूल. देर आर 2 टाईप्स ऑफ स्क्रूज, राईट हँडेड स्क्रू अँड लेफ्ट हँडेड स्क्रू. दोघांमधला फरक तुम्हाला सांगतो नंतर, हा पार्ट झाल्यानंतर. असा एक स्क्रू आहे आणि समजा इथं
या ठिकाणी दोन वेक्टर्स आपण दाखवलेले आहेत, एक वेक्टर पी आणि दुसरा वेक्टर क्यू. दे आर हॉरिझॉन्टल. समजा अशी कल्पना करा की तुम्ही एक लाकडी फळी आडवी ठेवलेली आहे किंवा टेबल सरफेस आहे, टेबल आडवं आहे आणि त्याच्यावरून हा उभा असा स्क्रू आहे आणि तो स्क्रू तुम्हाला त्या टेबलामध्ये बसवायचा आहे, फिरवून बसवायचा आहे स्क्रू ड्रायरच्या सहाय्याने. तर त्यामध्ये आता हे दोन वेक्टर्स आहेत, वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू. हे दोन्ही वेक्टर्स पण आडवी आहेत, हॉरिझॉन्टल आहेत, टेबलला पॅरलल आहेत, त्यांच्यामध्ये अँगल थिटा आहे. आता त्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट वेक्टर आर आहे, तर त्याची डायरेक्शन कुठं वर असेल का खाली असेल? तर ती डायरेक्शन, आता समजा तुम्ही स्क्रू, आता इथं तुम्ही वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू घेत आहे, म्हणजे पी अगोदर आहे आणि क्यू नंतर आहे. तर मग हा स्क्रू अशा पद्धतीने तुम्ही फिरवायचा, स्क्रू ड्रायव्हरच्या सहाय्यानं फिरवा किंवा हाताने फिरवा. तर तो पीकडून क्यूकडं असा अँटी क्लॉकवाईज फिरला पाहिजे, अशा पद्धतीने फिरला पाहिजे. तर पीकडून क्यूकडे जर तुम्ही स्क्रू फिरवला तर हा स्क्रू टेबलमध्ये खाली न जाता तो वर निघून येतो. समजा तो स्क्रू निम्मा बसवलेला असेल आणि तुम्ही असा पी टू क्यू ह्या डायरेक्शननी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनली त्याला फिरवलं तर तो स्क्रू खाली न जाता वर निघून येतो, वर जातो. म्हणजे ही वरची डायरेक्शन वेक्टर आरची डायरेक्शन झाली. दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. मॅग्नेट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला पी क्यू साइन थिटा, बट डायरेक्शन इज बाय दिस राईट हँड रूल. आता त्या जागी तुम्ही क्यू क्रॉस पी घेतलं म्हणजे हा वेक्टर क्यूकडून पीकडे फिरवला तुम्ही, म्हणजे आता क्लॉकवाईज फिरवला तुम्ही अशा पद्धतीने. तर तो स्क्रू आता टेबलमध्ये खाली जाणार, खाली जाणार. त्यामुळे हा वेक्टर आर नाही राहणार, आता तो खाली होईल आणि तो यस होईल, कारण डायरेक्शन बदलली की वेक्टर बदलला. म्हणजे बघा सेकंड इक्वेशन, वेक्टर यस इक्वल टू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी, मॅग्निट्यूड विल बी सेम पी क्यू साइन थिटा, but here the unit vector will be mu s cap which is perpendicular to both these vectors, vector q and vector p. इथं पी क्यू घेतलं कारण मॅग्निट्यूड्स घेतल्या, मॅग्निट्यूड्समध्ये पी आधी घ्या क्यू आधी घ्या काही फरक पडत नाही, पण इथं मात्र फरक पडतो जेव्हा तुम्ही त्यांच्या डोक्यावर ॲरो काढता तेव्हा. आता ह्या एचची डायरेक्शन कोणती असेल? तर बघा अशा पद्धतीने खाली येईल, कारण तुम्ही आता क्रॉस प्रॉडक्ट घेताना हे मॅग्निट्यूडचा विषय सोडून द्या. वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी घेता म्हणजे अगोदर क्यू आला नंतर पी आला, तेव्हा हा स्क्रू फिरवताना तुम्ही क्यूकडून पीकडे फिरवायचा. तुम्ही घरी प्रयोग करून बघू शकता. अशा पद्धतीने तुम्ही स्क्रू क्लॉकवाईज फिरून बघा, स्क्रू खाली जातो. म्हणजे याचा अर्थ वेक्टर एचची डायरेक्शन ती आहे. म्हणजे पहिल्या फिगरमध्ये तुम्ही पी टू क्यू फिरवला, पी फर्स्ट देन क्यू, देन दिस टिप मूव्ज अपवर्ड, हे वर जातं म्हणजे स्क्रू वर जातो, म्हणजे वरची दिशा ही वेक्टर आरची डायरेक्शन आहे. पण तेच तुम्ही क्यू टू पी फिरवलं तर तो स्क्रू वर न जाता खाली जातो, डायरेक्शन बदलते, त्याची अपोजिट होते, तेव्हा वेक्टर एस हा डाऊनवर्ड होतो. म्हणजे अशा पद्धतीने क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, आयदर व्हर्टिकली अपवर्ड और व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. जर हे दोन हॉरिझॉन्टल असतील तर पी आणि क्यू. आता हे कोणत्या प्लेनमध्ये आहेत त्याच्यानुसार त्या प्लेनला हे दोन्ही वेक्टर्स वेक्टर आर किंवा वेक्टर एस परपेंडिक्युलर असणार आहेत, पण त्याची डायरेक्शन ही राईट हँडेड स्क्रू रूलनी दिलेली आहे. दोन्ही ठिकाणी बघा, वेक्टर आर असू द्या किंवा वेक्टर एस असू द्या, दोन्ही वेक्टर्स हे वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यूला परपेंडिक्युलर आहेत. बोथ दीज वेक्टर्स, वेक्टर आर अँड वेक्टर एस आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन containing the two vectors. So this is right hand screw rule. Instead of this right hand screw rule, you can use a right hand rule also. राईट हँडेड स्क्रू रूलच्या जागी तुम्ही राईट हँड रूलसुद्धा वापरू शकता. काय आहे राईट हँड रूल? आता तेच वेक्टर, सेम वेक्टर्स, वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, देअर क्रॉस प्रॉडक्ट इज वेक्टर आर विच इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा into mu r cap. This pq sin theta is magnitude and this mu r cap is a unit vector perpendicular to both these vectors, vector p and vector q, or you can say perpendicular to the plane containing vector p and vector q. That gives direction of vector r. Now how to use right hand rule? आता बघा फिगर इथं एकाच फिगरमध्ये आपण दोन्ही फिगर ॲडजस्ट केलेले आहेत. वेन यू टेक वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी, दॅट मीन्स वेक्टर क्यू फर्स्ट,
then the unit vector will be mu s cap, and the cross product, the resultant vector will be vector s. इथं वेक्टर एस मिळेल. दोघांच्या डायरेक्शन्स उलट आहेत. इथं राईट हँड रूल कसा यूज करू शकता? दिस इज राईट हँड. उजवा हात तुम्ही असा पकडला. व्हॉट इज राईट हँड रूल? इमॅजिन द राईट हँड to be held in such a way that these fingers are curled. See these fingers, and thumb is outstretched. If these fingers denote the direction of rotation of vector, then this thumb gives the direction of their cross product. म्हणजे उजवा हात अशा पद्धतीने पकडायचा की हे 4 बोटं वळवलेले आणि अंगठा बाहेर काढलेला, आणि हे वळवलेले बोटं जर क्रॉस प्रॉडक्ट ज्या क्रमाने घेतला आपण ती दिशा दाखवत असेल, म्हणजे रोटेशन म्हणा त्याला. इथं पी आधी आहे आणि क्यू, म्हणजे याचा अर्थ असं समजा की तुम्ही पी कडून क्यूकडे वेक्टर फिरवता, तेव्हा पी कडून क्यूकडे हे बोटं आहेत, तेव्हा अंगठा ज्या दिशेला जाईल ती त्या दोघांच्या क्रॉस प्रॉडक्टची डायरेक्शन असेल. आता बघा इथं आपण वेक्टर्स दाखवू. This is vector, yellow color vector is a vector P, and this blue color vector is vector Q. So, and theta is angle between them. This is vector P, the second one is vector Q, and this arrow shows the direction of rotation because we have taken vector P cross vector Q. Means you can imagine we are rotating these vectors in this direction shown by this arrow from P to Q. That's why these fingers are directed in that direction. हे 4 बोटं पी कडून क्यूकडे आहेत. बघा पहिल्यांदा पी आहे, नंतर क्यू आहे, आणि हा ॲरो पी कडून क्यूकडे आहेत, आणि त्याच दिशेला हे आपले 4 बोटं आहेत. तेव्हा आता अंगठा कुठं जातो बघा, तर अंगठा वर जातो. मग वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यूची डायरेक्शन ही वर असेल, अपवर्ड असेल, perpendicular to both vector P and vector Q. Vector P and vector Q both are horizontal, but vector R is vertically upward. So this red color arrow that gives vector R, which is a cross product of vector P and vector Q. Now suppose we want to take vector Q cross vector P, means vector Q first. So we are rotating vector from vector Q to vector P. Therefore, this direction of rotation will be reversed. How? See. Now vector Q first, then vector P. So see direction of rotation. This arrow gives the direction of rotation. You can imagine that you are rotating vector from vector Q to vector P in this direction. Now in this case, these 4 fingers should be pointed from Q to P. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ही जे 4 बोटं आहेत ते P कडून Q कडे आहेत, परंतु आपल्याला आता वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P घ्यायचा आहे. वेक्टर Q आधी आहे, त्यामुळे हे 4 बोटं त्याची डायरेक्शन आपल्याला उलट करावी लागेल. त्यासाठी हात आपल्याला असा उलट करावा लागेल अशा पद्धतीने. हे बघा आता हे जे बोटं आहेत वेक्टर क्यू कडून वेक्टर पी कडे आहे. आता हा थंब कुठं जातोय, तर तो डाऊनवर्ड जातो. देअरफॉर दिस वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी विच इज वेक्टर एस इज अ डाऊनवर्ड. सो दिस इज राईट हँड रूल. तर अशा पद्धतीने आपण क्रॉस प्रॉडक्टची डायरेक्शन काढू शकतो. राईट हँडेड अँड लेफ्ट हँडेड स्क्रूमध्ये काय फरक आहे, तर बघा इथे फिगर तुमच्यासमोर आहे. हा राईट हँड आहे. आता या पद्धतीने जर आपण स्क्रू फिरवला आणि तो जर वर जात असेल तर त्याला म्हणतात राईट हँडेड स्क्रू. राईट हँडेड स्क्रूमध्ये कसं असतं, तर या पद्धतीने म्हणजे हे 4 बोटं ज्या दिशेला आहेत, म्हणजे असं अँटी क्लॉकवाईज पद्धतीने जर ते राईट हँडेड स्क्रू फिरवले तर ते कोणत्या दिशेला जातात, तर इथं थंब ज्या डायरेक्शनला जातो त्या डायरेक्शनला. म्हणजे राईट हँडेड स्क्रूची मोशन अपवर्ड करायची असेल तर त्यांना अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज फिरवावं लागेल. परंतु हेच समजा लेफ्ट हँडेड स्क्रू असतील आणि त्यांची मोशन अपवर्ड करायची असेल तर आता बघा इथं हा लेफ्ट हँड आहे,
तर त्या अशा पद्धतीने त्यांना क्लॉकवाईज डायरेक्शनला तो स्क्रू फिरवावा लागेल. आता तेव्हा तो वर जाईल. म्हणजे हा फरक आहे की रिव्हर्स त्याच्यामध्ये थ्रेड्स वेगळे असतात. म्हणजे समजा राईट हँडेड स्क्रू जेव्हा वर जातो एका विशिष्ट दिशेला फिरल्यानंतर, त्याच दिशेला लेफ्ट हँडेड स्क्रू फिरवला तर तो खाली जातो. त्यांच्या मोशन अपोजिट होतात. हा त्यांच्यामधला फरक आहे. सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रॉडक्ट. दॅट वेक्टर प्रॉडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ क्रॉस प्रॉडक्ट. The force vector F experienced by a charge Q moving with velocity vector V through a uniform magnetic field of magnetic induction vector B. It is an empirical law experimentally determined. म्हणजे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह झालेलं ते. गिवन बाय वेक्टर F इक्वल टू Q इन ब्रॅकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. म्हणजे काय आहे की समजा अशा पद्धतीने एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कधी तयार होतं, जेव्हा मॅग्नेट्स असतील. तर समजा इमॅजिन करा की या बाजूला मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल आहे एका मॅग्नेटचा, अजून एक दुसरा मॅग्नेट आहे त्याचा साऊथ पोल इथं आहे, आणि त्या दोन पोलच्या मध्ये असं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. आणि यामध्ये समजा एखादा चार्ज क्यू असेल, तो व्ही इतक्या व्हेलॉसिटीनं या डायरेक्शनला चाललेला आहे. तेव्हा ह्या चार्जवरती त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे फोर्स ॲक्ट होतं, आणि ते जे फोर्स असतं त्या फोर्सचा फॉर्म्युला जो आहे तो अशा पद्धतीचा आहे. वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू. क्यू म्हणजे तो चार्ज, त्याची मॅग्निट्यूड. अर्थात चार्ज हे काही वेक्टर क्वांटिटी नाही, त्यामुळे त्याला फक्त मॅग्निट्यूड आहे. 4 कुलम 5 कुलम काय असेल ते, तो चार्ज इंटू वेक्टर व्ही क्रॉस वेक्टर बी. म्हणजे त्या चार्जची जी व्हेलॉसिटी असेल, आता ती वेक्टर क्वांटिटी आहे कारण त्याला मॅग्निट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. तर ती व्हेलॉसिटी आणि हे मॅग्नेटिक इंडक्शन ही सुद्धा वेक्टर क्वांटिटी आहे कारण त्यालाही मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन्स दोन्ही आहेत. तर त्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. आता हे जे फोर्स ॲक्ट होतं राईट हँड रूलनुसार त्याची डायरेक्शन जी असते परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दिस वेक्टर व्ही अँड वेक्टर बी. हे जे तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी अशा पद्धतीचं एक प्लेन, असं समजा की ते एक टेबल सरफेस आहे आडवं हॉरिझॉन्टल, आणि त्या प्लेनमध्येच हे मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे, आणि त्याच प्लेनमध्ये म्हणजे त्याच टेबल सरफेसवरती चार्ज या दिशेला चाललेला आहे व्ही इतक्या व्हेलॉसिटीनं. तेव्हा त्यांच्यावर जे फोर्स ॲक्ट होतं ह्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार आहे. आता परपेंडिक्युलर म्हटल्यानंतर इथं पुन्हा दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. एक व्हर्टिकली अपवर्ड कारण ते सुद्धा परपेंडिक्युलर आहे, आणि व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ते सुद्धा परपेंडिक्युलरच आहे. मग दोनपैकी कोणती डायरेक्शन घ्यायची, तर राईट हँड रूल. तुम्ही राईट हँड रूलनुसार चेक करा. वेक्टर व्ही आधी आहे आणि वेक्टर बी आहे. राईट हँडेड स्क्रू रूल घ्या किंवा राईट हँड रूल घ्या. उजवा हात अशा पद्धतीने पकडा की चारही बोटं वळवलेले आणि अंगठा बाहेर काढलेला. तुमचे चार वळवलेले बोटं हे व्हीकडून बीकडे पाहिजे, वेक्टर व्ही टू वेक्टर बी. तेव्हा अंगठा वर जातो. दॅट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट इन सर्क्युलर मोशन. लिनियर velocity vector v is a cross product of angular velocity and radius vector r given by vector v is equal to vector r cross vector omega. आता हे तुमचं अजून झालेलं नाही, हे तुमचं नंतर होईल. परंतु जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो, समजा हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये अशा पद्धतीने, जस्ट लाईक इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स राऊंड द न्यूक्लियस और अर्थ रिव्हॉल्व्स राऊंड द सन, moon revolves around the earth. Then in circular motion, this is radius vector. It is a vector directed from center to the circumference, to the position of a particle on the circumference. V is linear velocity which is tangential to the circle, and vector omega is angular velocity which is along the axis of rotation, and its direction is perpendicular to the plane of this circle. Then in this case vector v is a cross product of vector r and vector omega. You can obtain the direction of vector v by using right hand rule, and magnitude will be v equal to r omega into sin theta. Same example but rotation in vertical plane. इथं बघा काय होतं नेमकं.
Same example, but rotation in vertical plane. Particle is performing circular motion in vertical plane. This arrow gives direction of rotation. Tangential velocity is represented by this arrow, which is tangential to the circle, circumference of the circle. Vector r is a radius vector which is directed from center to the position of particle. Then this vector is angular velocity, which is along the axis of rotation, perpendicular to the plane of circle. ओमेगाची डायरेक्शन, अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन अशा पद्धतीने आहे. देन वेक्टर व्ही इज अ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर. डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राईट हँड रूल. कशा पद्धतीने, परत पहा ती फिगर इथं मी आता तिन्ही वेक्टर एका ठिकाणी आणतो. आता हा वेक्टर व्ही तिकडं शिफ्ट केला आहे अशा पद्धतीने. सो ऑल थ्री वेक्टर्स, म्हणजे आपण हा वेक्टर व्ही जो आहे इथून तिकडं शिफ्ट करताना त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन बदलली नाही, म्हणजे वेक्टर तो बदललेला नाही. आता राईट हँड रूल यूज करा. तर राईट हँड रूलमध्ये काय आहे, हा जो राईट हँड असतो त्याचे जे चार बोटं आहेत ते पहिल्या वेक्टरकडून दुसऱ्या वेक्टरकडं पाहिजे. आता इथं क्रॉस प्रॉडक्ट वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर आहे, तर वेक्टर ओमेगाकडून वेक्टर आरकडे पाहिजे, म्हणजे ओमेगा टू आर पाहिजे. म्हणजे ते बोटं आपल्याला अशा पद्धतीने धरावे लागतील. तेव्हा थंब कुठं जातो, डाऊनवर्ड. तेव्हा डाऊनवर्ड ही जी डायरेक्शन आहे दॅट इज द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर ओमेगा अँड वेक्टर आर, दॅट इज वेक्टर व्ही. सो वेक्टर व्ही इज अ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर ओमेगा अँड वेक्टर आर, अँड मॅग्निट्यूड विल बी गिवन बाय व्ही इक्वल टू ओमेगा आर साइन थिटा. मॅग्निट्यूड आपण त्या पद्धतीने काढू शकतो. वन मोर एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट. टॉर्क or moment of force is a vector or cross product of position vector and force vector f given by vector tau equal to vector r cross vector f. हे ग्रीक लेटर आहे. तर हे जे टॉर्क असतं बघा, आता या ठिकाणी टॉर्क काय होतं, टॉर्क वस्तूला फिरवतं. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ स्क्रू and we know that we can rotate this, we can tight or loose the screw or nut bolt with the help of spanner. त्यासाठी आपल्याला त्याच्यावरती अशा पद्धतीने एक फोर्स लावावा लागतो. दिस इज सपोज द स्पॅनर. इमॅजिन दिस इज अ स्पॅनर. पाहणं असतो बघा नट बोल्ट टाईट करण्यासाठी, तशा पद्धतीने तो एक स्पॅनर आहे समजा. तर या ठिकाणी आपण तो स्पॅनर लावतो, म्हणजे इथून तो स्टार्ट होतो आणि हा जो ॲरो हेड दाखवला तिथं आपण हाताने त्याच्यावरती फोर्स लावतो. तेव्हा हा झाला पोझिशन वेक्टर. दॅट पोझिशन ऑफ स्पॅनर, दॅट इज अ पोझिशन वेक्टर. अँड वी अप्लाय द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, असं आपण त्याला ओढतो. हा असा स्पॅनर फिरवल्यानंतर हा नट बोल्ट किंवा हा स्क्रू फिरतो आणि तो एकतर खाली जातो किंवा वर जातो. तुम्ही कशा पद्धतीने फिरवता त्याच्यानुसार ते आहे. तर ह्या वेक्टर आर आणि वेक्टर एफ ह्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणजे टॉर्क असतं, आणि ते टॉर्क ह्या दोघांनाही परपेंडिक्युलर असतं, ते खाली असतं. बाय राईट हँड रूल this is the torque. Its direction is given by right hand rule. बघा तुम्ही हा फोर्स तिकडे शिफ्ट केला, आता राईट हँड रूल तुम्ही यूज करू शकता. दिस इज द टॉर्क विच इज अ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर आर अँड वेक्टर एफ. सो द राईट हँड इज हेल्ड इन सच अ वे दॅट द फिंगर्स आर, फोर फिंगर्स, चार बोटं, दे आर पॉइंटेड, दिस फोर फिंगर्स आर पॉइंटेड फ्रॉम आर टू एफ. देन thumb goes in a downward direction like this. Direction of torque will be downward. On the other hand, if suppose this screw is rotated in opposite direction, then we will have to take R first and then F. आता समजा हे आपण त्याला अँटी क्लॉकवाईज फिरवलं अशा पद्धतीने. इथं काय केलं आपण, क्लॉकवाईज फिरवलं, तेव्हा तो स्क्रू खाली जातो, टॉर्कची डायरेक्शन खाली आहे. आता याला आपण अँटी क्लॉकवाईज फिरवलं अशा पद्धतीने, बघा फोर्सची डायरेक्शन. तेव्हा इथे तुम्ही राईट हँड रूल यूज करा. त्यासाठी हा जो फोर्स आहे हा फोर्स आपण इकडे घेतला, तेव्हा आता राईट हँड रूल यूज करा. तुमचे बोटं आरकडून एफकडे पाहिजे. तेव्हा आता आपला त्या उजव्या हाताचा अंगठा वर जाईल आणि ती टॉर्कची डायरेक्शन आपल्याला मिळेल. सो दिस इज वन मोर एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आज आपण व्हेक्टर प्रॉडक्ट किंवा क्रॉस प्रॉडक्ट याची डेफिनेशन पाहिली, क्रॉस प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड कशी काढायची ते पाहिलं, त्यानंतर क्रॉस प्रॉडक्टची डायरेक्शन
राईट हँड रूल किंवा राईट हँडेड स्क्रू रूलबद्दल शिकलो. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेक्टर प्रॉडक्ट हा पार्ट बघणार आहोत. खरं तर ते आजही आपण घेऊ शकलो असतो, परंतु व्हिडिओ खूप लेंदी झाला असता, म्हणून आज इथे आपण स्टॉप करू आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेक्टर प्रॉडक्ट हा आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. थँक्यू फॉर वॉचिंग.